हाकम बनाई साढ़े माजूक बाज भी। अच्छा। माजूक बाज की तो बहादुर सिंह ने बंदे इकट्ठे कर ले सारे पिंड दे राई मोची तेली लवार सिख सुख ते बाबे आलम शाह बह गए। रूप सिंह गया डेरे लूने देखो कौन मर गया एडा बड़ा पूरा पिया आलम शाह। अच्छा। किसी ने दसिया भी हाकम की मझ कल गवाच गई तो बहादुर सिंह ने बंदे इकट्ठे किए। वो गया अगे उन्हें आख्या होए फिर वो लफ्ज जेह्ड़े उदों असां सुने ने वो तो सन बहादरी आख्या उन्हें असीं ते नहीं आंदे वडेरा सी। उन्हें आख्या तू ए बंदे मझी चोरी करदे ने चलो भज जाओ उठो तां जिन्हें तू भाए चोर न बजिंदे। उन्हें पासपोर्ट चेक किया उन्हें आख्या टब्बरां दा उन्हें आख्या कोई टब्बरी रहना है उन्हें आख्या हाँ जी टब्बरी रहना। उस आख्या किसी पिंड नाल जानना होर भी पिंड कोई उन्हें आखी कक्कड़ नाल ने इत्थर के नाल ने साढ़े को ये वो जलाला। उन्हें आख्या कोई केड़ा मशहूर बंदा सी कक्कड़ां दा उन्हें आख्या सरदार उधम सिंह। हुण भी लोग नाम जी बड़ा नाम सरदार उधम सिंह वाकई अज भी चलदा अज भी लोग जानते हैं। उन्हें फिर सुनिया उस मुंडे ने उन्होंने समान बक्सा रख लिया। मैं आख्या भी कौन है मेरी मैं बोलना नविंदर सिंह। मैं नविंदर सिंह मैं तेन पछाणदा नहीं। आंदा बलकार सिंह जानते सो मैं जी मेरे जमाती भरा से मेरा कट्ठे खाते रहे हैं खा भी कट्ठा लेंदे सां। असीं दोपहर की रोटी जी सी ना वो साड़ी जाना उनके भी जानी मेरी भी जानी तो रोटी चुल्हां दी होंदियां परौंठे पक्के मावां चार नाल घ्यो लांदियां सन। वो असां फिर एक रोटी फड़नी ओहदी रोटी बोटी करनी बुरकी बुरकी तरवां ले लैनी नत्थे ते मैं ते सूत चवां ने फिर दूजे दी रोटी फड़नी वो बुरकी बुरकी चवां ने खा लैनी। नलका से कोहड़ी तो उत्थे जाके पानी पी लैना। वो लगा कहानी मारन कोठा लिमने छत कहानी मारन लगा तो थल्ले उन्होंने गुछाए अड़ी खतरे का घर सी बड़ी वड्डी हवेली सी हुण तो ओहदे बाबा घर बैठे ने। वो नहीं छड्ड दी रात उन्हें कहां पट्टी पट के तो उन्हें बंडा बबियां तो लग पई विचों की समान निकलिया ओदा वो माया निकली खतरियां नहीं कि देख उन्हें को गागर सी दब्बी वेड़े च उन्हें पट्टी समान अपना बन लिया जेड़ा कोई लिया सी वो भी बदे तो पैस माया भी खतरी बदी ले गया रातों रात निकल गया पता ही नहीं कितने गया। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਧੀ ਅਗਰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀ ਕਸ਼ਾਬੀ ਮਾਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ अस्सलाम वालेकुम जी सत श्री अकाल आदाब दोस्तों सब का पंजाब की टीम इस टाइम पिंड मिर्जा विरका में पहुंचे हैं जिसका जिला शेखूपुर है। तो अज साढ़े सामने जोड़े बजुर्ग बैठे ने वो ऐसे पिंड के वसनीक ने इन्हों को 47 की कहानी सुनांगे इत्थे किहड़े नामगर सिख होए ने उन्होंने बारे भी गलबात करांगे तो इत्थे जिहड़े उन्होंने जमीनां सी या खूह सन उन्होंने बारे भी पुछांगे तो 47 वेले किस तरह उजड़ के पाकिस्तान तो इंडिया गए ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਲੋਕੀਆ ਜ਼ੈਲਦਾਰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? ਹਯਾਤ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਯਾਤ ਮੁਹੰਮਦ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ। ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਿਰਕਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਿਰਕਾ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਪਰਾ ਨੇ ਚਾਚੋ ਕੋ ਨੇ ਆ ਥਾਬਲ ਨੇ ਆ ਨਾਰਜੀਤ ਕੋਟ ਇਧਰ ਜਗੀਰਪੁਰਾ ਮੁਕਤਾ ਅਮਦਾਰ ਚੱਕ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਚੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਕਾਲੋਗੇ ਵਰਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਸਰ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਜਾਨ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। अच्छा 8 साल से। सही हो गया। अच्छा बजुर्गो इस पिंड दे विच किहड़ी किहड़ी बरादरी रहिंदी सी 47 तो पहले? राई सन फिर सरदार सन सिख विरक
ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਰਕ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਜਲਾ ਵੀ ਸਨ, ਤੇਲੀ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਲੋਹਾਰ ਤੁਰਕਾਨ ਵੀ ਸਨ ਬਥੇਰੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਘਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਚੰਦ ਘਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੋ ਸਨ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਲੰਘਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਲੰਘਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹਵਾ ਭਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਅੱਛਾ। ਲੰਘਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਕਸ਼ਾਬੀ ਮਾਲੂਮਾਨ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਮੋਨਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਚੰਗਾ ਭਾਰਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਰੋੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਆਪ ਰੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲਵਾਂ ਦੇ? ਹਾਂ, ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਬਲਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਲਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਦੂਖਾਂ ਦੇ ਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਕਪੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹ, ਚੰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੰਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਚਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਚੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਚੰਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਿਓ ਦਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਬੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਗਿੱਲ ਮਾਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬੇਬੇ ਗਿੱਲ। ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਂ ਸਨ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਸੂ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ। ਆਸਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ, ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੇਵਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਾ ਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਸਿਰੂ ਨੰਗੀ ਕੇ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨੱਥਾ ਤੇ 3-4 ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਖੂਹ ਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਮੈਚ ਬਲਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਸਾਂਝੇ ਸਨ, ਬਾਈ ਸਾਂਝੀ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਛੋਟੀ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡ। ਅੱਛਾ, ਕਬੱਡੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ? ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਢੋਲਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਗਲ ਮੋਲ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ? ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਖੂਹ ਤੇ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਹੀ ਸੀ। ਖਾੜਾ ਖੂੜਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਖਾੜਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਖਾੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਅਨੂਪੇ ਦਾ ਬਾਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਖੂਡਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮੇਲਾ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ 6 ਗ੍ਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਦਈ ਬਾਬਾ ਜਾਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵਣ ਸਨ ਕਾਫੀ, ਉਹ 6 ਗ੍ਰਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 5-10 ਵਣ ਵੀ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਣੀਆਂ ਸ਼ਣੀਆਂ ਮੁੱਢਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਛਾਪ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਦੂਰ ਤੁਰ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਐਡੀ ਜੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਏ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ।
ਅੱਛਾ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਗ ਜੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ? ਆਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਸਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਗਾਜੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਨ। ਗਾਜੀ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਦੋ ਖੂਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸਨ ਦੋ ਖੂਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆ ਬਰਨਾ ਦਾ ਖੂਹ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਰਗ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਰਕਬਾ। ਅੱਗੇ ਮਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਤਲੋਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਦੋ ਖੂਹ, ਨਿਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਤਲੋਕੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਿਆਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲੰਘਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਟੂਈਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਦਾ ਖੂਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਖੂਹ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੂਹ ਸੀ। ਖੂਹ ਬੜੇ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੂਹ ਇੱਕ ਲੈਣ 'ਚ ਸਨ ਲੱਗ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬੰਪੀ ਨਾਲ ਪੈਪ ਸੱਟੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਉੱਤੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਸਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਸਨ? ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਂਦੇ ਪਾਸੇ ਮਸੀਤ ਖੂਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਮਸੀਤ ਖੂਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਉਦੋਂ ਆਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੌਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਰਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਐਡਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ 6-7 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸੁਣਿਆ ਅਸਾਂ ਵੀ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੂਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ 4 ਛੋਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਲੰਘਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਧੀ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਤਰ ਖਾਣਾ ਤੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ? ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਹਾਂ, ਵਾਹਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਖੂਹ ਟਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਟਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫੀ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਕੁਛ ਵੇਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਸਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਰਜੂ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਰਜੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅਰਜੂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੇਗ ਦੂਗ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਪਕਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਬੂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਡੱਗਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੱਦਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਕਾਉਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚੌਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਛੀ ਮੂਛੀ ਲਾਈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਕੀਕਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਹੀ ਪੜੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ 1 ਰੁਪਇਆ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵਹੀ ਪਈ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਪੁਰਾਣੀ ਵਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਸੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਿਆ, 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਿਆ, 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ, ਇਕੱਠੇ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰ ਸਿੱਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਬੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀ ਲੋਕ, ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੂੰ। ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਸਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਹੂੰ ਭਈ ਹਾਕਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਜੂਕ ਬਾਜ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਮਾਜੂਕ ਬਾਜ ਗਈ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਈ ਮੋਚੀ ਤੇਲੀ ਲਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਹੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੂੰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੂਰਾ ਪਿਆ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਮੱਝ ਕੱਲ ਗਵਾਚ ਗਈ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹੂੰ ਉਹ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਫਿਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਨ ਬਹਾਦਰੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵਡੇਰਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੱਝੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਚਲੋ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਹੂੰ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਭਾਏ ਚੋਰ ਨੇ ਮੱਝੀ ਦੇ, ਹੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਮੱਝ ਦੇ, ਹੂੰ ਮੈਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਝ ਦੇਣਾ। ਹੂੰ ਬੰਦੇ ਨੱਚ ਕੇ ਚੁੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਚਾਚਾ ਭਰੀਆ ਚਾਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨੂੰ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਆ ਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੂੰ 2 ਖੂੰਡ ਉਹਨੇ ਤਰੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਮਿਰਜੇ ਦੀ ਜੂਹ ਛੱਡ ਜਾ, ਨਾਈ ਦੀ ਮੱਝ ਆਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਰਜੇ ਆਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜੇ ਬਣਨਾ। ਹੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੇ 2 ਲੰਘੀ ਤੇ ਮੱਝ ਗਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਰਾਤ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਕਮ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਡੰਗਰ ਕਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੱਝ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਸੀ ਨਿਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਪੰਪ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੂੰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੋਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਮੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੀ ਭੈਣ ਜੋ ਪੰਪ 4000 ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਸਿੱਖ? ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਹੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਾਲ ਜਗ੍ਹਾ 88 ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਖੂਹਾਂ ਛੂਹਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿਓ? ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਨ 2। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਮਦੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਲਿਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ 2 ਬੰਦੇ 3, ਇੱਕ ਖੈਰ ਵਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਨਾ ਖੋਖਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ 2-3 ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਬਣਾ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਨਨਕਾਣੇ ਬੜੀ ਵੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਗੱਲ ਆਇਆ, ਤਰਲਾ ਤੁਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਜੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਚੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੇ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਈ? ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 4 ਆਏ ਸਨ, 5 8 7 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਤੱਕ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਰਨਲ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 2000
5 ਦੀ 8 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੰਦਨ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਤੇਰਾ ਢੀਲ ਢਾਲ, ਤੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਅੱਛਾ। ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ? ਸੀ ਬੱਚਾ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨੋਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ 2005 ਚ। 5 ਚ ਆਇਆ ਕਿ 8 ਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਨ ਦਾਲ ਤੱਕ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਲਾਲਾਬਾਦ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸ਼ਾਮੀ ਨਿਕਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਜੁੜਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸੰਤਪੁਰਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਬੜੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਤਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੋਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਭੂਆ ਤੁਸੀਂ? ਆਂਦੀ ਉਹ ਸੰਤਪੁਰਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਲੋ ਸੰਤਪੁਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਆਂਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ। ਆਉਂਦੀ ਰੋ ਪਈ, ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਫਦੀਨ ਉਹਦੇ ਗਾਂਢੂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ। ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਘਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਿਓ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਪਤੀਲੇ ਘਿਓਵਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਲਿਆਉਣ, ਚੌਲ ਲਿਆਉਣ, ਪਕਾ ਪਕਾ ਖਵਾਉਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਜਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਜਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਜਰਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੋਏ ਨੇ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ? ਅੱਲੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਲੋਕ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਮਿਲਟਰੀ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ 2-4 ਆਏ ਸਨ ਘੋੜੀ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਸੇਨੇ ਪਾ ਸੁਣਿਆ ਨੱਸ ਗਏ। ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਲਏ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਪਈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਜਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਢ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ 5-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੁਣੀ ਸੀ ਬੂਟੇ ਜਲਾਹ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਜੀ ਵਧਾਵਾ ਮਹਾਜਰ, ਹਾਜੀ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਆ ਸਨ ਲਾਂਦੇ ਪਾਸੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਹਵੇਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਲਾਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਸਾਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਘਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਤਾ ਮੁਝੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਰੇ ਲਾਇਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੂਟੇ ਜਲਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਹਾਣੀ ਮਾਰਨ, ਕੋਠਾ ਲਿਮਣੇ ਛੱਤ ਕਹਾਣੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਛਾਏ ਅੜੀ। ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ,
ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਂ ਪੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਡਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਿਕਲੀ ਖਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਾਗਰ ਸੀ ਦੱਬੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੱਧਾ ਤੋਂ ਪੈਸ ਮਾਇਆ ਵੀ ਖਤਰੀ ਬੱਧੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਜਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਤ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਟੁਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਏ ਹੁਣ? ਯਾਦ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਯਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਲਕਾਰ ਦੋਹਰਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਹਰਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਨਕਾਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੇਚਾ ਨੱਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ 6-7 ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਚੰਨੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਚੰਨੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਆਹੋ, ਫਿਰ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕਾਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਚੰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਸਨ। ਸਾਹ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜੀ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫੋਨ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬੂ ਕਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਆਂਦਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰੌਂਠੇ ਪੱਕੇ, ਮਾਵਾਂ ਚਾਰ ਨਾਲ ਘਿਓ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਫੜਨੀ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰਨੀ, ਬੁਰਕੀ ਬੁਰਕੀ ਤਰਮਾ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਨੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਸੂਟ ਚਵਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫੜਨੀ, ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਬੁਰਕੀ ਚਵਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਨਲਕਾ ਸੇ ਕੋਹੜੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਭੱਜ ਆਉਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਧਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਨੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਚਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਚੰਨੂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਨੂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਨੂ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਬੀਵੀ ਕੀ ਲੱਗਣੀ? ਬੀਵੀ ਅਖਿਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਆਈ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਧੀ ਰਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਆਂਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਬਚਨ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਬਿਰਕ, ਕੀਮੀ, ਚੱਠੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਢਿਲਮ। ਅੱਛਾ। ਢਿੱਲੂ ਜੇ ਢਿੱਲੂ ਦੀ ਧੀ ਆਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸਨ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ? ਆਂਦੀ ਢਿਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਕੀ। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਧਰੋਂਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਆਉਂਦੀ ਈਸਟਰ ਕਿਆਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਈਸਟਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਢਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਉਸ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਪਾਣੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝ ਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਚਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਚੋਰਾ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਾਈ ਉਹਨੇ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ।
ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੰਡਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਮੈਂ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬੈਲਫਿਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਨੰਬਰ ਪਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਗਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਖੜਾਉਣਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਅਦਾਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਛੱਡ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਮਿੰਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਰੁਪਈਆ 40,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆ, 1,000 ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ 1000 ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਨਕਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 40 ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝਿੜਕਿਆ, ਤੂੰ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋ ਫੋਨ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜੰਮਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋ ਪੂਰੇ 2 ਗੱਡੇ ਸਮਾਨ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। 2 ਗੱਡੇ ਦਜਾ ਜਾਏ ਸਨ, ਮੁੰਜੀਆਂ ਜੁੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਤਾਂ ਆਖਰ 2 ਗੱਡੇ ਸਮਾਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਜਾ ਲਓ 3 ਸਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਪਏ ਤਾਂ ਆਖਣ ਉਹ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ 2 ਗੱਡੇ ਸਮਾਨ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰ ਜੰਮਿਆ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਖੂਨ ਤੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚਾਚਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਝ ਪਿਆਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 47 ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਕੜ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਝੱਬਰਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕੇ ਦੋਤਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਝੱਬਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਝੱਬਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਝੱਬਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਈ? ਉਹਨੇ ਜੀ ਕੱਕੜ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਥਰ ਕੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉਹ ਜੰਡਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੱਕੜਾਂ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬਕਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਖਰੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਲੈ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਤਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਕਈ
ਵਾਕਈ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਲਿਆ ਜੰਮਿਆ, ਦੌਲਤ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭਾਂਡੇ ਖੂਹ ਛੱਡੇ, ਘਰ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਮਾਛੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਊਠ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਡਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਡਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਸਖੀ ਸੀ ਬੜਾ ਹੱਥ ਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਵੇਖੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਆਹ ਨਾਲ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੜੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਬਾਂਦੇ ਸਨ ਜੰਜਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਘੋੜੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾੜੀਆਂ ਦੋਧੀਆਂ ਚੁਕਾ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਲੈ ਜਲਾਏ ਮੋਚੀ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਰਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਆਂਦੇ ਚੁੱਕੋ ਕਾੜੀਆਂ, ਵੜ ਜਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਾੜੀ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪਿਓ ਪਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਿਰ ਤੂੰ ਜੰਝ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਛੱਤੇ ਵਾਲਾ ਮੰਦਾ ਕਿ ਮੰਦ ਬਖਸ਼ ਕੀ ਆਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੰਝ 'ਚ ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਵਾਧੂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਿਓ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਿਆਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭੱਜੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਠੇ ਲੱਭਦੇ ਲੈ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਵੱਢ ਲਿਓ, ਆਖੋ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲਿਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਤਲੀ ਦੁਬਲੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਸਾਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਆਂਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੇ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਿਰਕਾ। ਆਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਕੜ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲੋਗੀ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲੈ ਜਾਣੇ ਭੈਣਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਖ ਦੀ ਉਲਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਟਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਰ ਲੰਗੀ, ਪਿੰਡ ਟਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਪੜੇ ਵੱਡੀ ਕੱਕੜੀ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਪਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੱਕੜ ਪਿੰਡ ਪਰਲੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਕੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਨਾਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਕੱਕੜ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਰ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।